জয় জগন্নাথ প্রর্তন একাদশ নারায়ণং নরোত্তম দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়োদীরয়িতং কং কৌটি ভাতমহং বন্দে পরমানন্দমাধবং নিগমকল্পতরুগলিतं ঘড়মুখাদং তত্রবসংযুতং ভাগবतं রসমালয়ং গুরুরসিকা ভূভাগা ওম দাসং বস্ততত্তারং চক্রকৌট্রমকল্মষং পরাশরাত্মজং গন্ধসুগতাতং তপোনিধিং ওম व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय एकादश स्कंध अध्याय 22 बर्तमान चमत्कार भाव चलता चलती तो चमत्कार तत्ववान तो पुरुष प्रकृति संपर्क विचार प्रभु कहले पुरुष प्रकृति ये दुईटा संपूर्ण अलग उपादान रखा जड़े जड़ जड़े चैतन्य किंतु ये प्रकार संपर्क यार जे जड़ कहीं क्या छाड़ी रुना छाड़ी रहा मैंने सी अव्यक्त हो प्रकाशित हवार नहीं तेणु उभय मिसिकी रहा प्रकाशित हे उभय ये स्थिति रहिले को लोकटा केमी प्रकृति अलग है पुरुष पाक जो से गले तो मुक्ति न तो हो पार जीव केमी कौन कर तो परस्पर जोड़ा जोड़ी रही ना छाड़ार प्रश्न नहीं कहीं क्या यही प्रकार प्रश्न होता तार उत्तर चली बर्तमान देखिए कौन कौन खाली ज्ञान निषेक गर्भ जन्मानि बाल्य कौमार यौवनम वयो मध्यम जरा मृत्यु इत्यवस्था तनोह नव किसी ना ये कहले जो अवस्था सब होनी कि गुड़ाक तनोह शरीर माने प्रकृति सृष्ट पंचमहाभूतर शरीर विकार सब हो आत्मार नुहे कहले निषेक माने गर्भाधान गर्भाधान है गर्भरे बढ़ला जन्म है बाल्य पिला है कौमार कुमार अवस्था को पगला कौमार 5 ରୁ 15 वर्ष पर्यंत कौमार अवस्था 15 पर यौवन कह यौवन आसला वयु मध्यम यौवन आसला मध्य बयस माने यौवन समय शरीर बढ़ला सब है शरीर बढ़ोनी 40 वर्ष पर फो हो सेठू वार्धक्य आसला क्रमे क्रमे ह्रास हम बढ़ी 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 चलो पुणी घसी घसिकी चलो जी आसला सी सियाड़ पलैब ये तो कथा पुणी जरा वार्धक्य आसो मृत्यु इति अवस्था तनोह सब अवस्था शरीर शरीर छाड़ा पुणी नब गोटे शरीर छाड़े आ गए नुआ शरीर भी धरु ये तो पाठ एता मनोरथ मया मय्यस्य उच्चावचा तनु गुण संघात उपादत्ते क्वचित कश्चित जहाति च हे उद्धव जी एता मनोरथमयी ही अन्यस्य उच्चावचास्तनु किंतु अज्ञानवशत गुणवान को धरी जीव ये सब अवस्था को निजर अवस्था बोली भावी व्यस्त हुए गुण भितर गति कर तृतीय गुण को लेकर सी बुझीपारे ये सब तो समय सब बढ़ी चलो तो बस समयर चाकर आम सी जहाँ कह सी हम सी तार से कर चलते आम मुकाबरी बसवा समय सब कर चले अन्यस्य उच्चावचा एवं आमर कर्म अनुसार आम उच्च नीच जोनि भी जन्मग्रहण कर कर्म सत्कर्म कले
ମଣିଷ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ନହେଲେ କୀଟପତଙ୍ଗ ତଳୁ ତୃଣ ଗଛଲତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେବ। ତେବେ ଗୁଣ ସଂଜ୍ଞା ଉପାଦତ୍ତେ, ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରୁ ଶରୀରଟା ମିଳେ। ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା କର୍ମ ହୁଏ। ନାନ୍ୟ ଗୁଣେଭ୍ୟ କର୍ତ୍ତାରମ୍, ଗୁଣ ହିଁ ଏଠି କର୍ତ୍ତା, ସବୁ କର୍ମ ଗୁଣ କରେ ଏବଂ ଗୁଣକୁ ନେଇକରି ଆମେ କର୍ମ କରି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ୁଛେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ। କର୍ମ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ମଞ୍ଜି। এই প্রকার ହେଇକିରି ସଂସାର ଚାଲିଛି। କ୍ୱଚିତ୍ କଶ୍ଚିତ୍ ଜହାତି ଚ, ଗୁଣବାନକୁ ଧରିଥିବାରୁ ଜୀବ ଏସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ଭାବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିବେକ ଉଦୟ ହେଇଗଲେ ଏସବୁ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ପାଇଗଲା ତାହେଲେ ଏସବୁ ବୁଝିଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ହେଉଛି ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନି। ପିଲା ହେଇଥିଲେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ହେଲା କ'ଣ ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ସ୍ଥିରରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନୀ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ଉଦାସୀନ ରହିବ। କାରଣ ଦେଖୁଛି ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଶରୀର ତ ନାହିଁ, ମଲାଟା, ୟା ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିବାରୁ ଇଏ ବଞ୍ଚିଛି, ଏଇଟା ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ମରିବ, ଏଥିରେ କ'ଣ କଥା ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉଦାସୀନ ରହିବ, ଅଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉଦାସୀନ, ଏ କିଛି ବୁଝେନି, ତା ବାଟ ଚାଲିଛି ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ତ ଡେମ୍ କେୟାର ତା'ର। ଜ୍ଞାନୀ ଯାହା କରେ ଅଜ୍ଞାନୀ ବି ସେଇଆ କରେ। ତାମାନେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ଯାହାର କିଛି ଜାଣୁନି, ଶରୀର କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ତା'ର କ'ଣ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଗଲା। ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବ ଯେ ଶରୀରରେ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ମରିବ, ଏଇଟା ହିଁ ଏଇଟା ମରିବ କ'ଣ କି, ଏଇଟା ତ ମଲାଟା, ୟାର ମଲାଟା ଭିତରେ ଜୀବନ ପଶିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଗଲେ ଟୋ ହେଇଯିବ, ଏଥିରେ କ'ଣ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ଶରୀର ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହିବ, ଏ ଶରୀର କିଛି ନୁହେଁ। ଆତ୍ମନଃ ପିତୃପୁତ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଅନୁମେୟୌ ଭବାପ୍ୟୟୌ ନ ଭବାପ୍ୟୟ ବସ୍ତୂନାଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ୱୟଲକ୍ଷଣଃ। ବୋଲେ ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମ ଦେଖି ପିତା ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ପୁତ୍ର ଅନୁମାନ କରିନେବା ଉଚିତ ଯେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖୁଥିବା ଦ୍ରଷ୍ଟାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଦ୍ରଷ୍ଟାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଦ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ପରମାତ୍ମା। ଜୀବାତ୍ମା ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ଥିତିରେ ରହୁନି, ସେଇଟା ସଂସାର ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯାଉଛି। ମନ ତାକୁ କାବୁ କରିଦେଇକି ସଂସାରରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆତ୍ମନଃ ପିତୃପୁତ୍ରାଭ୍ୟାଂ, ପିତା ଦେଖୁଛି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ପୁଅ ଦେଖୁଛି ପିତା ମଲା। ପିତା ଆଗରେ ବି ପୁଅ ମରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦେଖିକିରି ପୁତ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଅନୁମେୟୌ ଭବାପ୍ୟୟୌ, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଶରୀର ଧରିବା ହେଲା ଆତ୍ମା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଧରିବା ହେଲା ଜନ୍ମ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମା ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଚାଲିଯିବା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ। ଅନୁମାନ ତ ଆଉ କୁହାଯିବ ନା, ଦେଖୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ମରୁଛି, ଏଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଏଇଟା ଅନୁମେୟ ହଉ, ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖୁଛେ ନା, ଦେଖିକିରି ଆଉ ଅନୁମାନ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖୁଛେ, ତଥାପି ଏକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ଏ ଶରୀର ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏ ଶରୀର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛି, ଏ ଶରୀରଟା ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି। ଏତିକି ତ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିହେବ। ଆଉ ବୁଝ ନ ବୁଝ, ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଉ କ'ଣ ତାମାନେ
ଯଦି ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇବା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମରିଥାନ୍ତେ ନା, ଯାହା ଦେହରୁ ଗଲା ସିଏ ମଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ସିଏ ବଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଜଣେ କିଏ ଏତିକି ତ ବୁଝିପାରିବ ମଧ୍ୟ, ଜଣେ କିଏ ପଳେଇ ଯାଉଛି ତା ଭିତରୁ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ମରୁଛି। ସେ ଥିଲା ଆଗ, ଜନ୍ମ ପରେ ସିଏ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଅଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଗତି କଲେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ କିଏ ଜଣେ ପଳଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଶରୀରଟା ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଅଛି, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ ସେ ଯିଏ ଆମ ଭିତରୁ ଯିଏ ପଳେଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ଅଛି। ନହେଲେ ୟା ଭିତରେ ଭେଦ କ'ଣ ରହିଲା, ମଲା ଶରୀର ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର, ଏଇଟାକୁ ଅନୁମାନ ବି କର। କି ଆତ୍ମା ରହୁଛି ଆସୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବୁଝନି କିଛି ନାହିଁ। ଜୀବାତ୍ମା ନିତ୍ୟ, ସିଏ ରହେ, ପଳେଇଯାଏ, ପୁଣି ଥରେ ଆସେ, ଏଇଟା କିଛି ନ ବୁଝ। ଏଇଟା ବି ଦେଖୁଛ ତ ଯେ ଜଣେ ମରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଏବଂ ମରୁଛି, ଏଇଟା ତ କଥା। ତେଣୁ ଜଣେ ମରୁଛି, ସେଇ ମଣିଷ ସ୍ୱରୂପଟେ ମଲା, ଆଉ କୋଟି କୋଟି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ମରୁନାହାନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଇଏ ମଲା କାହିଁକି? କ'ଣ ଗୋଟେ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଥିବାରୁ ଆମେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛେ, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଚାଲିଛି। ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଜଡ଼, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି ସେ। ଏତେ କଥା ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ନା, ହଁ ଇଏ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ଅନୁମାନରୁ ବୁଝ, ନ ଭବା ବ୍ୟୟୌ ଅସ୍ତୁନାଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ୱୟ ଲକ୍ଷଣ। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆତ୍ମା ଜାଣେ, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ନିଜେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପାଉଥିବା ଶରୀର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ବୁଝୁଛି ଜନ୍ମ କ'ଣ, ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ। ଆତ୍ମା ନାହିଁ ଜୀବାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜୀବାତ୍ମା ହିଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ଆରେ ଜନ୍ମ କ'ଣ, ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ। କାରଣ ମୁଁ ଅଛି ଶରୀର ଭିତରେ, ସେଟା ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଏବଂ ମୁଁ ଗତି କରି ଚାଲିଲି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳଉଛି ବୋଲିକିରି ଏ ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମା ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ, ଶରୀରଟା ଜନ୍ମ ହେଉଛି କି ମରୁଛି, ମୁଁ ମୋର ଅଛି, ଏଇଟା ଆତ୍ମା ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ନିଜେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପାଉଥିବା ଶରୀର ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆତ୍ମାଟା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗୁଥିବା ଶରୀର ନୁହେଁ। ଶରୀରଟା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସିଏ ବୁଝୁଛି ଯେ ଏଠି ଜନ୍ମ କ'ଣ, ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ। ଯିଏ ମରୁନି ସିଏ ବୁଝୁଛି କ'ଣ ଏଠି ହେଉଛି ବୋଲି, କ'ଣ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମା ହିଁ ବୁଝୁଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ। ତେଣୁ ଶରୀରର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ, ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତ କହିଲେ, ତରୋଃ ବୀଜ ବିପାକାଭ୍ୟାଂ ଯୋ ବିଦ୍ୱାନ୍ ଜନ୍ମ ସଂଯମୁ ତରୋଃ ବିଲକ୍ଷଣୋ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଦ୍ରଷ୍ଟା ତନୋଃ ପୃଥକ୍। ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ପୁଣି କହିଲେ, କହିଲେ ତରୋଃ ବୀଜ ବିପାକାଭ୍ୟାଂ, ଗଛଟିଏ ଅଛି, ସେହି ଉଦ୍ଭିଦର ଚରମ ପରିଣତି ବା ତାହା ଶୁଖି ଶୁଖି ମରିଯିବା ଅବସ୍ଥାରୁ ଜ୍ଞାନୀଜନ ତାର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଗଛଟି ଆମେ ଲଗେଇଲେ, ସିଏ ହେଲା, ତାପରେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ ସେ 5 ବର୍ଷ ରହିବ କି, ଫଳିଲା, ସେ ତାର ସେ ମରିଗଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜନ୍ମ, ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଲେ, ଦିପତ୍ର ହେଲା, ବଡ଼ ହେଲା, ଫଳିଲା, ତାପରେ ସିଏ ମରିଲା। ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ ତା ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଜନ୍ମ ମରଣ। ଯେ ବିଦ୍ୱାନ୍ ଜନ୍ମ ସଂଯମ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଛି ଜନ୍ମ କ'ଣ, ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ। ସେଇ ଉଭୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ବୃକ୍ଷଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଆମେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦେଖୁଛେ, ଭେଣ୍ଡି ଗଛଟି ଆମେ ଲଗେଇଛେ, ତେଣୁ ଗଜା ହେଲା କି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସଦାବେଳେ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଗଛ ଉଠିଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ମଙ୍କିବ ଉଠିବନି, ଉଠିଲା, ଏଡ଼ିଟିଏ ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା, ଟିକେ ମାଟି ଖୁସିକି ଦେଲେ, ବଢ଼େଇଲେ ଯତ୍ନ କରି,
ଗୁଡ଼ିଏ ଫଳିଲା ତାପରେ ମଲା। ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦେଖିଲେ, ମଲା ବି ଦେଖିଲେ। ତରୋହ ବିଲକ୍ଷଣେ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ଗଛଠାରୁ ଅଲଗା। ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ କ'ଣ ଗଛ? ଗଛ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି, ଆମେ ଲଗେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଆମେ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସିଏ ଗଛଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଗଛ ସିଏ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ମରୁଛି, ସିଏ ଦେଖୁଛି। ଯିଏ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସିଏ ଏ ଜନ୍ମକରଣ ହେଉଥିବା ଜୀବଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖିବା ଲୋକ। ଏବଂ ଦ୍ରଷ୍ଟା ତନୁକୁ ପୃଥକ। ସେମିତି ଯଦି ପୃଥକ ତନୁରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଅଲଗା, ଗୋଟେ ଜୀବ ଆମ ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମଲା ଗଛ, ତେବେ ସେ ଗଛଠାରୁ ଯିଏ ଦେଖିବା ସିଏ ଅଲଗା। ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ କିଏ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅଛି, ଯେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଚାଲିଲା ନିଜେ ବାହାରିକି ପଳେଇଲା ପରେ। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ସିଏ ଶରୀର ନୁହେଁ କି ଜନ୍ମମରଣ ତାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଦ୍ରଷ୍ଟା ତାର ଜନ୍ମମରଣ ନାହିଁ। ଦେଖୁଥିବା ଜିନିଷର ଦ୍ରବ୍ୟର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଯାହାର କି ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଶରୀର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶରୀର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏ ଯାହା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଗ ଗଛ ନିଜେ ଦେଖୁଛ, ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା, ପୁଅ ଦେଖୁଛି ମୋ ବାପା ମଲା, ଏଥିରୁ ବୁଝାଗଲା ଯେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶରୀର, ମଲା ବି ଶରୀର, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ହେଲା ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସିଏ ମରୁନି। ଯିଏ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସିଏ ଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଏ କଥା ଯଦିଓ ବୁଝେଇଦେଲେ ଥରେ, ପୁଣି କରି ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକିରି ବୁଝେଇବା। ତେବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇଲେ, ଗଛଟି ଦୁଇ ପତ୍ର ହେଇକିରି ବାହାରିଲା, ବଢ଼ିଲା, ଫୁଲ ଫଳ ହେଲା, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଏ ମଲା। ତେଣୁ ଆମେ ହେଲେ ସେ ଗଛର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିକିରି, ତେଣୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅଲଗା, ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଲଗା। ସେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ମରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛେ। ସେମିତି ଶରୀର ଭିତରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ବା ଆମେ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମରିବାକୁ ହଉ। ଏ କଥା ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଜୀବାତ୍ମା ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଏବଂ ଶରୀରଟାର ଜନ୍ମମରଣ ଅଛି, ଦ୍ରଷ୍ଟାର ଜନ୍ମମରଣ ନାହିଁ। ଦ୍ରଷ୍ଟା ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରକୃତେ ଏବଂ ଆତ୍ମାనం ଅବିବିଚ୍ୟ ବୁଧା ପୁମାନ୍ ତତ୍ତ୍ୱେନ ସ୍ପର୍ଶ ସଂଗୂଢ଼ ସଂସାରಂ ପ୍ରତିପଦ୍ୟତେ। ପ୍ରକୃତେ ଏବଂ ଆତ୍ମାనం ଅବିବିଚ୍ୟ ଅବୁଧ, ଅବୁଧ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆତ୍ମାକୁ ଏହିପରି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ରୂପରେ ବିବେଚନା କରେ ନାହିଁ। ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଯାଏ ଆସେ କେତେ, ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଶରୀର କ'ଣ, କିଏ ମରୁଛି, କିଏ ବଞ୍ଚୁଛି, ତାର ଶୁଣା ଦରକାର ନାହିଁ। ମିଛ ସତ କହି କାହାକୁ ତ ଠକିବା, କାହାକୁ ଚୋରି କରିବା, କୁଟି ବାଡ଼େଇବା, ମଦ ଖାଇବା, ଲୁଟି କରିବା, ଏସବୁ କାମ ତାର କ'ଣ ଦରକାର? ବଞ୍ଚିବା, ମରିବା, ଆତ୍ମା ଶରୀର ଏ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଦରକାର ତାର? ଇଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ। ଏ ସମାଜରେ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 100କୁ 100 କହିଲେ ଚଳେ, 1005 ଜଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିବେ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ସୁଖଭୋଗକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରି ନେଇ ସେଥିପ୍ରତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଆସକ୍ତି ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଉରୁଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅବୁଧ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାରି କାହାକୁ ଆଡ଼େଇ ପିଟି ଠକି ଚୋରି କରି ମିଛ କହି ମଣିଷର ଟଙ୍କା ଆଣିକି ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଆରାମ କରିବା। ଏତକ ଯିଏ ବୁଝିଛି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଭୋଗ କରିବା ଲାଳସାରେ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ସଂସାର କ'ଣ ସିଏ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କେଉଁଠି ଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା, କ'ଣ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କିଛି ଜ୍ଞାନ ତାର ନାହିଁ।
ଏମିତି ବୋଲି ବୋଲିକିରି ସେ ଜନ୍ମଚକ୍ରରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସଂସାରମ୍ ପ୍ରତିପଦ୍ୟତେ, ପୁଣି ଜନ୍ମଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିକିରି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି। ସତ୍ଵ ସଂଗାତ ଋଷିନ୍ ଦେବାନ୍ ରଜସା ସୁରମାନୁଷାନ୍ ତମସା ଭୂତ ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ତ୍ୱମ୍ ଭ୍ରାମିତ ଜାତି କର୍ମହି। ତାର ଗୁଣ ତିନିଟା ନା, ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇକିରି ତିନି ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୱାତ୍ ସପ୍ତ ସଂଗାତ ଋଷୀନ୍ ଦେବାନ୍, ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରୁ ମଣିଷଟା ଋଷି ବା ଦେବତା ହେଇଯିବ। ରଜଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରୁ ଅସୁର ଏବଂ ମଣିଷ ହବ। ଅସୁରଟା ରଜଗୁଣ, ମଣିଷ ବି ରଜଗୁଣ। ଆଉ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅସୁର ଭଳିଆ ନୁହନ୍ତି। ଅସୁର ଅସୁର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ରଜଗୁଣରୁ ହେବେ। ତାମସା ଭୂତ ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ତ୍ୱମ୍, ତାମସିକ ଗୁଣ ତମ ଗୁଣରୁ ଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ, ତିର୍ଯ୍ୟକ ମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ବିଷ୍ଣାକୃମି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଭ୍ରାମିତ ଜାତି କର୍ମ ବି। ଭୂତ ପ୍ରେତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯଦି ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଗୁଣକୁ ନେଇକି ସବୁ କର୍ମ ଚାଲିଛି। ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇକିରି ଲୋକ କର୍ମ କରେ ଏବଂ ସେ କର୍ମକୁ ନେଇକିରି ଭୋଗେ। ସତ୍ୱଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଋଷି ଦେବତା ହେବ, ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ହେବ, ତାମସିକ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗଛପତ୍ର ଭୂତ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ଅସୁରା ଯାହା କହିଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେବେ ଆଉ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବି ହେବେ। ତେଣୁ ଗୁଣକୁ ନେଇକିରି ଆମକୁ ଶରୀର ମିଳୁଛି। ନୃତ୍ୟତ ଗାୟତଃ ପଶ୍ୟନ୍ ଯଥୈବା ଅନୁକରୋତି ତାନ୍ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଗୁଣାନ୍ ପଶ୍ୟନ୍ ଅନିହୋପି ଅନୁକାର୍ଯ୍ୟତେ। କେହି ନାଚୁଥିବା ଗାଉଥିବା ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ନିଜେ ନାଚ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱର କରି ଗୀତ ବନୁଛି, ତମ ମନ ତାଳ ଦେଇକି ନାଚ କରୁଥିବ। ସୁନ୍ଦର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲା, ଭିତରେ ନାଚ କରୁଥିବ। ତେବେ ସେମିତି ନୃତ୍ୟ ତ ଗାୟତଃ ପଶ୍ୟନ୍ ଯଥୈବ ଅନୁକରୋତି। ଜଣେ ଗାନ କରୁଛି, ନାଟ କରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦର୍ଶକ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଭିତରେ ମଜ୍ଜି ଯାଇ ନିଜେ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, କରେ ତ ଆଉ। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଣାନ୍ ପଶ୍ୟନ୍, ଜୀବ ସେହିପରି ଶରୀରର ଗତିବିଧି ଦେଖି ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେସବୁକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବେ ଓ ନିଜେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେସବୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତ ସେମିତି ଜୀବାତ୍ମାଟା ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶରୀରଟା ଜଡ଼, ଏ ଜଡ଼ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିକିରି ବୁଦ୍ଧି ଗୁଣାନ୍ ପଶ୍ୟନ୍, ବୁଦ୍ଧିଟା ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇକିରି କର୍ମ କରୁଥିବାର ଦେଖିକିରି ଜୀବ ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା ବା ଜୀବ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରେ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ଯେମିତି ଆମେ ନାଟ କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିବା ନାଟ କରୁଛି, ଆମେ ସେ ଗୀତ ବା ନାଚର ତାଳେ ତାଳେ ଆମ ମନ ଝୁମିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ମନ ବା ବୁଦ୍ଧିକି ନେଇକି ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ, ସେ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଇ ଭିତରେ ଥିବା ଆମର ଜୀବାତ୍ମା ସେ କର୍ମକୁ ଦେଖିକିରି ସେ କର୍ମ ସହିତ ତା ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାଟ କରୁଥିଲେ ଆମେ ନାଟ କରୁଛେ, ସେମିତି ସେ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ତାର ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରି, ତାର ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ କର୍ମକୁ। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର କଥା।
ଉଦାହରଣଟି ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୀତ ବୋଲୁଛି କି ନାଟକ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ମନକୁ ହଜେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ବା ନାଟ କରିବା ଲୋକର ନାଟରେ ଆମେ ମଜିଯିବା ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି କି ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧି କର୍ମ କରେ, ମନ ବା ବୁଦ୍ଧି, ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଜୀବାତ୍ମା ସେ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜର ବୋଲି ଅନୁକରଣ କରେ। ଯେମିତି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନାଟ ବା ଗୀତ ଶୁଣିକି ତା ଭିତରେ ମଜିଯାଏ, ଜୀବାତ୍ମା ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଏ ବୁଦ୍ଧି ବା ମନକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛେ ତା ଭିତରେ ସିଏ ବି ମଜିଯାଏ। ଯଥାମ୍ଭସା ପ୍ରଚଳତା ତରଭୁ ବି ଚଳାଇବ ଚକ୍ଷୁଷା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣେନ ଦୃଶ୍ୟତେ ଭ୍ରମତି ବହୁ। ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାରେ ଗଛ ଅଛି, ଗଛର ଛାଇ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ପୋଖରୀରେ ପାଣିଟା ପବନରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେଲା ଏବଂ ଗଛର ଛାଇଟା ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଗଛ ତା ବାଟରେ ଅଛି, ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ଦୌଡ଼ୁଛି ବା ଯେହେତୁ ପାଣି ଦୋହଲିଲା। ଚକ୍ଷୁଷା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣେନ ସେମିତି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଟ୍ରେନରେ ବସିକିରି ଯାଉଛେ, ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ଭୂଭାଗ ଗଛ ଲତା ଭଲ ମନ୍ଦ ପୃଥିବୀଟା ପଛକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ବା ଆମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଘିରି 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 ଚକା ଘୁରି ଖେଳନ୍ତି, ତାପରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଥିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଦିଶିବ। କାରଣ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଭ୍ରମ ହେଇଯାଏ ବୁଲିକିରି ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଓଲଟା ପାଠ। ଚକ୍ଷୁଷା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣେନ ଦୃଶ୍ୟତେ ଭ୍ରମତି ବହୁ। ଏଠି ଚକ୍ଷୁରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଖି ଭୁଲ ଦେଖେ, ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି ବୋଲି ଟ୍ରେନରେ ବସିକି ଆମେ ଦେଖେ, ପୃଥିବୀ ପଳଉଛି ପଛକୁ। ଅର୍ଥ ସେପରି ଦେଖାଯିବା ବୁଲିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଯେ ବୁଲିବା ବି ପଶୁକୁ ପଳେଇଯିବା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଯଥା ମନୋରଥ ଝିଅ ବିଷୟାନୁଭବ ମୂଷା ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାଶ୍ଚ ଦାସାରହ ତଥା ସଂସାର ଆତ୍ମନ। ହେ ଦାସାରହ ସତ୍ୟତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଯଦୁବଂଶୀ ବୁଦ୍ଧବ ଆତ୍ମାର ବିଷୟ ଅନୁଭବ ରୂପ ସଂସାର ବି ସେହିପରି ସର୍ବଥା ଅସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମନୋରଥ ଝିଅ ବିଷୟାନୁଭବ ମୂର୍ଥା। ମନ ବିଷୟ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ଆତ୍ମା ତାକୁ ଦେଖିକିରି ବିଷୟ ସୁଖଟା ତାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଛଡ଼ା କିଛି ସେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଲେ ଆଖିର ଭ୍ରମ। ଟ୍ରେନରେ ବସି ଯାଉଛେ, ପଛକୁ ପଳାଉଛି ଟ୍ରେନ୍, ଭୂମି ଗୁଡ଼ା ପଛକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି, ସେଟା ଆଖିର ଭ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ହୁଏନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ କର୍ମ କରୁଛେ, ମନେ ମନେ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ କରୁଛେ, ତାକୁ ଆତ୍ମା ଭୋଗ କରୁଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ମିଥ୍ୟା। ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାସ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଯେମିତି ମିଥ୍ୟା, ଆତ୍ମା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ସମୟରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ ଯେଉଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ବି ମିଥ୍ୟା। ଅର୍ଥେ ହିଁ ଅବିଦ୍ୟମାନେ ବି ସଂସ୍କୃତି ନ ନିବର୍ତ୍ତତେ।
ଏ ସଂସାର ନିରର୍ଥକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ବା ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ, ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ, ସଂସାର ତ ନାହିଁ, ମାୟା ନାହିଁ, ଏ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ମାୟାକୁ ନେଇକିରି ଯେଉଁ ଭୋଗ କରିବା ଲାଳସା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ସଂସାର ଦେହରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ। ନଥିବା ସଂସାର, ତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଅର୍ଥେ ଅବିଦ୍ୟମାନେ ଅପି, ସଂସାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ସଂସାର ତା ଛାୟା ନାହିଁ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି? ତଥାପି ସେ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଯାଉଡ଼ିକି ଧରିକିରି ଭୋଗୁଛେ, ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିକି ଭୋଗୁଛେ। କାହିଁକିନା ଜନ୍ମମରଣରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାୟତୁ ବିଷୟାନସ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନେ ଅନର୍ଥାଗମ ଯଥା। କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ସଂସାର ନାହିଁ, ପ୍ରଶଂସାର ଏଠି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ନଥିବା ସଂସାରକୁ ଆମେ ଭୋଗ କରିବା ଲାଳସାରେ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ୁଛେ। ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଭୋଗ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଧାଇଁବା ଯାହା, ଶୋଇକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଯାହା, ଏସବୁ ସେଇଆ। ଶୋଇକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆମକୁ ଆମ ପାଇଁ ଅନର୍ଥ ପଳେଇ ଆସେ, ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଆମର ନିଜର ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖକୁ ଆମର ବୋଲି ଭାବି ନେଇ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରିବା ଲାଳସା କରି ବିଷୟ ଭୋଗ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି, ସେ ବିଷୟ ନାହିଁ କି ସେ ଭୋଗ କରିବା କିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଭୋଗ ଲାଳସା କରୁଥିବା ହେତୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାଟି ସାର ଅଟେ। କାରଣ ଏଇ ବିଷୟ ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ମିଥ୍ୟା। ଶୋଇକିରି ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା ପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ ସଂସାର। ଇଏ ମାୟା ଆଲୋପା, ମାୟା ଖାଲି ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ ଭୋଗ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏଠି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ତା ଭୋଗ ଭିତରେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ସବୁ ଓଲଟା ବୁଝେ ଏବଂ ତାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ମିଥ୍ୟା। ଏବଂ ଭୋଗ କରିବା ଫଳରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ କର୍ମ କରେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସଂସାର ନାହିଁ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା କେତେ ମୂର୍ଖାମି, କେତେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ କଥା କହିବ। ସଂସାର ନାହିଁ, ଏ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ଅର୍ଥ ବି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖାତ୍ମକ ସଂସାର, ଯେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହେଲା ଆନନ୍ଦମୟ ଅନୁଭବାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିକି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ ମୂଢ଼ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଏ ମୂଢ଼ ମାନବ ତାହା କରୁନାହିଁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସୁଖ ସୁଖ ନୁହେଁ, ତାହା ଦୁଃଖ ପାଇଁ କାରଣ। ମନ ଓଲଟା ବୁଝିକିରି ଇଏ ମାୟାକୁ ନିଜର ବୋଲି କରିଦେଇ କେବଳ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାଟି ସାର ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିକି ଅନର୍ଥାଗମ ହେଉଛି। ତସ୍ମାତ୍ ଉଦ୍ଧବ ମା ମୁଖ ବିଷୟାନ୍ ଅସଦିନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅସତ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅସତ୍। ତେଣୁ ଅସତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅସତ୍ ବିଷୟକୁ ମନ ତୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି ଏବଂ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା ଲାଳସା ଛାଡ଼ିଦେ। ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ ନିର୍ଭାତଂ ପଶ୍ୟ ବୈକଳ୍ପିକଂ ଭ୍ରମମ୍। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ତଥା ଅତୃପ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦୌ ତୃପ୍ତ ହେବେନି, କଦାପି ବିଷୟ ଭୋଗ କରୁନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବାରୁ ଆମେ ଭାବୁ ଆତ୍ମା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦି ବିବିଧ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରେ।
ये इंद्रिय गुड़ाक अत्यंत विषयान असत इंद्रिय गुड़ाक असत अनात्म वस्तु असत नहीं एवं सी के भोग करा जिन जिते भोग कर तृप्त हुए नहीं ये प्रकार अवस्था आत्मा ग्रहण निर्भातम आत्मा ये विषय को भोग कर प्रकार आम जो चिंता कर आत्मा प्रकृत विषय भोग करना से सुख दुखर ऊर्धरे अश्य वैकल्पिकम तेणु युवाक आमर भ्रम एपरी भावना दूर कर जानी रख जे ये अनुभूति आत्मा केवल प्रतिबिंबित हुए आम गुण को नहीं मन सब कर्म कर मन ही सब भोग करे एवं भोग कर मनर प्रतिबिंब आत्मार पड़े कहीं मनुटा आत्मार उपाधि उपाधि प्रिंसिपल जन अध्यक्ष गोटे कलेजर था कि व्यक्ति ना अलग सी व्यक्ति अलग कि प्रिंसिपाल पदवीटा पाई तो पदवी की नहीं तार गोटे कर्म था कहवा फल सी भावी ना यहाँ सब मोर कलेज मोर सी कितु जो रिटायर्ड हो घर पड़े घर को आसला से जो समय 10 ରୁ 4 घंटा कलेज रोकता सीटा मोर कहला तापर सी कलेज तार कौन था सी भितर थिला प्रकृति से तार नथला तार पदवी तदनुसार से पदवी की नहीं किसी कर्म सी करथला सी कर्मटा से निजर बोली भावी नथला किंतु सेराक किसी निजर नुहे कर्तव्य हिसाब से पदवी की नहीं जो कर्मटा आसुता आम करुचे किंतु से मोर किसी ना यही प्रकार चिंतन करने दरकार सेमिति मन संसार भितर बुलिकी सुख दुख भोगुची और अनेक कर्म करुची सेटा आत्मार नुहे कारण आत्मा पदवी ता काम करुची किंतु व्यक्ति सीटा संपूर्ण हवा दरकार नहीं यहाँ सहज बुझी हेनी मन मु प्रिंसिपाल थी से प्रिंसिपाल पदवीटा मो पाखे था तदनुसार मुझे कलेजर काम करी से बुढ़ाई भावुला कलेजा मोर ये सब काम गुड़ाक मोर किंतु ये चिंता धरा यहाँ सब भूल पदवी इटा निजे नुहे पदवी की नहीं आम जो कर्म करुचे यहाँ सामूहिक और निर्दिष्ट समय हुए ता प्रकृत आमर स्वरूप आम से कर्मर किसी कर्म सह आम किसी संपर्क ना तेणु मन हूँ आत्मार पदवी गोटे तेणु मन सांसारिक कर्म लिप्त रही आत्मा पर प्रभाव पकई दूसरे आत्मा बुझी जाऊे यहाँ बोधे यहाँ हे तो मोर कर्म कि सी प्रकृत तार कर्म नुहे सी भ्रमात्मक जिनस ये आत्मा केवल प्रतिबिंबित हुए मन कौन कर्म करुसी से कर्मटा आम भावुचे आत्मा से कर्म सहित संश्लिष्ट हो सी भोग कर कर्ता भोक्ता होनी कहुई जेहेतु से संपूर्ण मन सहित मिसिक भोगरे मातुची किसी भोग कर ना सी भी सचिदानंद आम आरोप कर आत्मा भाव से भोग आदौ करूना मन ही विषय को भोग कर मनटा आत्मार उपाधि तेणु आत्मा को लेकिन ही सी भोग कर जहाँफल आत्मा पर आम आरोप कर किंतु आत्मा किसी से भोग सहित तार कि संपर्क नहीं कहीं मनटा द्वैत जिनस पंचभूत को भोग कर आत्मा को अनुभव कर तेणु पंचभूत को अनुभव ता भर रस आस्वादन कला हेतु
ମନ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମରଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମନର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ସ୍ୱୟଂ ଜୀବାତ୍ମା। ସେ ଜୀବାତ୍ମା ସହିତ ଯଦି ଏକାକାର ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ି ସଂସାର ଭୋଗରେ ମାତିଲା ତାହେଲେ ଜୀବାତ୍ମା ମୁକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରୁନି। ଇଏ ଯେଉଁ କର୍ମ ମନ କଲା ସଂସାର ଭିତରେ ବୁଲିକିରି ଏ କର୍ମଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆତ୍ମା ତା ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆତ୍ମା ଥିବାର ତ ମନ କର୍ମ କରୁଛି ନା। ଏ ମନଟା ତାର ଉପାଧି। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କର୍ମ କଲା ଆତ୍ମା ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେଥିରୁ ସେ ପାଇବୁନି। କାରଣ ଆତ୍ମା ହେଲା ଆନନ୍ଦମୟ। ଯିଏ ଆନନ୍ଦମୟ ଇଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସଂସାର ତାକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ସେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ। ଯାହାର ରୂପ ଅଛି ସେ ସିନା ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ, ମନର ରୂପ ହେଉଛି ଶରୀରଟା। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ସହ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି। ଆଉ ଶରୀର ସହିତ ମିଶିକି ଯେଉଁ ସୁଖ ହେଉଛି ସେଟା କ'ଣ ଶରୀର ଭୋଗ କରୁଛି କି ଡକାୟତ ମନ? କିନ୍ତୁ ମନର ତ ଦୁଇଟା ସ୍ଥିତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସାର ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁକରି ସେ ଏପଟୁ ଭୋଗ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟ ଭୋଗଟା ଜୀବାତ୍ମାର ଯେହେତୁ ସେ ଉପାଧି, ଜୀବାତ୍ମା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ସାମାନ୍ୟ। ଜୀବାତ୍ମା ଭୋଗ କରିବା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାପରେ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭୋଗ କରୁଛି। ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ସିଏ ଜାଣୁଛି। ଜୀବାତ୍ମା ଯେ ମନଟା ଏଇ ପ୍ରକାର କଲାରେ ଏହାର କାମ ଏଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେ କରୁନି। ଯାହାଫଳରେ ବାନ୍ଧିକି ବାରମ୍ବାର ସଂସାର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତୁଚ୍ଛ ଏବଂ ତ୍ୟାଜ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ତାହା ନ ବୁଝି ସୁଖ ଦୁଃଖାତ୍ମକ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଯାହାଫଳରେ ବାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର କରି ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛି। ସେତକ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯଦି ମିଶି ଏକାକାର ହେଇକି ଚାଲ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା ବୋଲି କହିବ ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ରେ ବାପା ସେ କଥା ହେଉନି। ତେଣୁ ବୁଲିଣ ମରୁ ଅଛି ସେହି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନାହିଁରେ ମିଛ ଗୁଡ଼ାକ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମିଛ, ବିଷୟ ମିଛ। ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେ, ବୋଇଲେ କିଛି ପାଇବୁ, ମୋତେ ପାଇବୁ, ନହେଲେ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ବିଷୟ ଭୋଗ କରୁଥିବୁ, ମୋତେ ପାଇବୁ, ପରସ୍ପର ବିରୋଧ, କିଛି ହେବନି। କ୍ଷିପ୍ର କ୍ଷିପ୍ତ ଅବମାନିତ ଅସଦ୍ଭିଃ ପ୍ରଲବ୍ଧ ପ୍ରଲବ୍ଧୋ ଅସୂୟିତୋ ଅଥବା ତାଡ଼ିତ ସନ୍ନିବଦ୍ଧ ବା ମୃତ୍ୟା ବା ପରିହାପିତ। ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା କହିଲେ। ଅସାଧୁ ପୁରୁଷ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। କ୍ଷିପ୍ତ କିଏ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଛି ହେଇକି ଆକ୍ଷେପ କରି କଥାକୁ ଅପମାନିତ କରୁ, ଧକ୍କା ଦେଇକି ଘରୁ ବାହାର କରୁ। ସଦ୍ଭିଃ ଯାହା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନିନ୍ଦା କରୁ, ମାରୁ, ପିଟୁ, ବାନ୍ଧି ପକାଉ, ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଉ, ତୁମ ଉପରେ ଛେପ ପକାଉ, ପରିସ୍ରା କରୁ, ନାନା ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରୁ, ଯେପରିକି ତୁମର ନିଷ୍ଠା ଭାଗି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ପଛେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପଦ୍ରବରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ନ ହେବା ପ୍ରକୃତ ଉଚିତ। ସଦ୍ଭିଃ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ସଜ୍ଜନ। ଏ କଥାଟା କହିବେ ତାପର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଇଏ ତ ଦେଖେଇଛି ହେଇକି କହିଲା, ଇଏ ତୁମକୁ ଧକେ ପକେଇଲାଣି। କଥା ତୁମ ଶୋଧିଲା ପକେଇଲା, ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କଲା, ଯାହା ବି କରୁ ଛେପ ପକେଇଲାଣି, ସବୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ସହିଯିବା। ମୃତ୍ୟା ବା ପରିହାପିତ, ତମ ବୃତ୍ତିକି ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତୁମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଏଇଠି ତୁ ରହିପାରିବୁନି, କ୍ୟାବିନ୍ ମୋର ଯାପା, এই প্রকার করি তোমাকে তটিকি শিখিছে জবরদস্ত দখল কলা তাহলে বড়ুয়া এই প্রকার হলে মধ্যে ক্ষুব্ধ ন হওয়া উচিত, কারণ সে বিচার অজ্ঞানী, তাকে পরমার্থ তো সে অজ্ঞানী, সে ঠিক কথা বুঝিপারুনি। তেমন আমি যদি ঠিকটা বুঝুছে সে অজ্ঞান সঙ্গে লড়াই করিয়া কাই এ যা করছি তা কথা সে বুঝব বহুত
ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ଯିବା ଦରକାର। ସମ୍ଭାଳି ହବ ତ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇକିରି ନା ନାଇଁ ହବନିରେ ନା ହବ କେମିତି ହବ ତାପରେ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବି ଏ କଥା ଆସିଲା ମାନେ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁତ୍ରିତ ବାଗ୍ୟୈ ବହୁଧା ଏବଂ ପ୍ରକମ୍ପିତ ସେ ପବକୁ ମୃତ୍ୟୁ ତମ ଉପରେ ହବୁ ଯାହା କରୁ ବା ଅଜ୍ଞ ବହୁତ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ତୁମ ଉପରେ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଚଳିତ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶ୍ରେୟସ୍କାମ କୁତ୍ସଗତ ଆତ୍ମନା ଆତ୍ମାନୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ କଲ୍ୟାଣକାମୀ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହ ମିଶି ଏକାକାର ହେଇକିରି ଏ ସଂସାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ବାପା ଯାହାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ସେ ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଖୁନ କରିଦେବାରେ ଶୋଷିକିରି କେମିତି ଖାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଟାକିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ତାକୁ ଆମେ ମିତ୍ର ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ନାଇଁକି ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ କିଛିକୁ କେହି ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍କା ଶତ୍ରୁ ଏବଂ କେବଳ ଲୁଟିକିରି ଖାଇବା ହେଲା କାମ। ତେଣୁ ଯଦି ଆତ୍ମୋଦ୍ଧାର ଚାହୁଁଛୁ କିଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ଯିଏ ଯାହା ହେଉଛି ହଉଛୁ ତୋର ତୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିକି କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେଇଯା। ନହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ସଂସାର ନୁହଁ କି କର୍ମରେ ଲଟପଟ ହଉ ତ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଭୋଗିରେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକିରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ବାଟେଇ ଯା ଲାଇନ ପରିଷ୍କାର କରିଦେ ଛାଡ଼ିଦେ ସବୁ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ଯଥା ଏବଂ ଅନୁବୁଦ୍ଧେୟଂ ବଦନୁବଦତାଙ୍କର ସୁଦୁଃସହ ଇମଂ ମନ୍ୟେ ଆତ୍ମନି ଅସତ ଅତିକ୍ରମ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଭାରି କ'ଣ ପାଟିରେ ବାଟୁଳି ଯାଉଛି ନା ପଇସା ପଡ଼ୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଦେଲେ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁ ତମ ଉପରେ ଛେପ ପକଉ ବାଡ଼ଉ ପିଟୁ ତମ ମୂର୍ତ୍ତି ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉ ଶୋଧୁ ବକୁ ଯାହା କରୁ ତାପରେ ତମେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୁଅନି ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ରହିକି ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ତନ କର। ଭୟ ବାପା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇକିରି ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗଢ଼ା ଶରୀର ୟାକୁ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ଯଥା ଏବଂ ଅନୁବୁଦ୍ଧେୟ ଆପଣ ଯାହା ବୁଝେଇଲେନି କି ଏଗୁଡ଼ାକ କାହିଁ ମୋତେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିବ। ବଦତାଙ୍ଗର ଆପଣ ତ କଥା କହିବା ବିଷୟରେ ଦକ୍ଷ ସବୁ କହିଯାଉଛନ୍ତି କହିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୁଦୁଃସହଙ୍ଗିବ ତ ଇଏ ସହି ହେବନି ଏମିତି କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ମୋର ମୋଟେ ଦୋଷ ନାହିଁ ମୋତେ କିଏ ବାଡ଼େଇଲାଣି ପିଟିଲାଣି ଶୋଧିଲାଣି ଛେପ ପକଉଛି ଇଏ କ'ଣ କାମ କେମିତି ସହିବ ହେବନି। ଆତ୍ମନି ଅସତ ଅତିକ୍ରମ ଅସଜ୍ଜନର ଏଇ ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ସନା ତାଡ଼ନା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିହେବ। ମଣିଷ ତୁଚ୍ଛା କଥା କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାରଣା କଥା ସିଏ ହେବ ମୁଁ କାହିଁ ବୁଝିପାରୁନି। ତେଣୁ ବିଦୁଷାଦପି ବିଶ୍ୱାତ୍ମନ୍ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ବଳି ଋତେ ତ୍ୱତ୍ ଧର୍ମ ନିରତାନ୍ ଶାନ୍ତାସ୍ତେ ଚରଣାଲୟାନ୍। କହିଲେ ହେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ପ୍ରକୃତି ବଡ଼ବାନ ପ୍ରକୃତି ବଡ଼ବାନ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ତିନି ଗୁଣ ଭାରି ବଡ଼ୁଆ ସିଏ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏଇଟା ଆମ ରକ୍ତଗତ ଧର୍ମ। ତୁ ଗୁରୁକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଆସିଛେ ଆମେ ଟିଙ୍ଗା ଚିଡ଼ା କି କ'ଣ କହିଲା ଢକିନି ପାଟି କରିବା ପଳେଇବ ସେଟା ଯାଉନି। ପାଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କାହିଁକି ମୁଁ କଲି ଠିକ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ପାଟି କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ମୁଁ ମୋ ଛାଏ କହିବି କି କାହିଁ ଯିଏ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି ଏଇଟା ତ କଥା ଆଉ। ତେଣୁ ବିଦୁଷାଙ୍ଗପି ବିଶ୍ୱାତ୍ମନ ହିଁ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ବଢ଼ି ଅଛି। ଯେଉଁ ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇକି ପ୍ରକୃତି ହେଇନି କି ଇଏ ଭାରି ବଢ଼ୁଆ ସିଏ ତମ ବିବେକକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ବିଚାର ଶକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ନାଇଁ ରାଗିବାଟା ଭୁଲ ତୁ ମୋଟେ ରାଗିଲେ ଲାଗିଲେ ତୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କ୍ଷତି ହବରେ ଜବରଦସ୍ତ ତେଣୁ ରାଗିନି କଥା ଜାଣୁଛେ ସବୁ ହେଉଛି
କିନ୍ତୁ ଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ିବ କେମିତି? ଲିମ୍ବ ଗଛ ଚିନି ଗୁଡ଼େଇଲେ ସେ ମିଠା ହେଇଯିବ, କଥାଟା ଠିକ୍। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିବନି, ଭାରି ବଳୁଆ। ରୁତେ ତ୍ୱତ୍ ଧର୍ମ ନିରତାନ୍, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମରେ ଯିଏ ଦୀକ୍ଷିତ, ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟେୟ, ଅକିଞ୍ଚନ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତ ଯାହାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ଅବା କ'ଣ କରିପାରିବେ? ନହେଲେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆଉ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଶାନ୍ତାସ୍ତେ ଚରଣାଲୟାନ୍, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲୟ ରଖିଥିବା ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତାତ୍ମା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତ୍ୱତ୍ ଧର୍ମ ନିରତାନ୍, ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଶାନ୍ତାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଲୟ ରଖିକି ସେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସଂସାର ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ସଂସାରର ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଖାଇକିରି ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଛି କରିଦେଇକି ବଇଠା ବାଡ଼ା କରୁଛି, ଦରକାର ନାହିଁ ସଂସାର। ତେବେ ସେମାନେ ବା କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି? କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ପିଟିବ, ବାଡ଼େଇବ, ହଗିବ, ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଛେପ ପକେଇବ, ଯାହା ହଉ ସମ୍ଭାଳିବନି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିନା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଦ୍ୱାବିଂଶୋଧ୍ୟାୟ। ହେଇଯିବ ଅଥ ହେଇନି, ଆଉ 9 ମିନିଟ୍। ହଁ 10 ମିନିଟ୍ ଯୋଡ଼େ ଶ୍ଲୋକ। ଅଥ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲେ ଏଇଟା ସେଇ ଯାହା ଏଠି କହିଲେ ସେ କଥାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ। ବିଷୟ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା ଆସିକି ଏମିତି ଉପକ୍ରମ ଆସିଯିବ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ସହିଯିବା ଦରକାର। ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଆଉ ଯାହା କରି ସେଟା ସହି ହେବନି। ଆପଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ନା, ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି ସହିଛି ଜଣେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ଜଣେ ସହିଷ୍ଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ଗପ ଆକାରରେ ସେ ଗଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ବାଦରାୟଣୀ ଉବାଚ, ବାଦରାୟଣ ବୋଇଲେ ବ୍ୟାସ, ବାଦରାୟଣୀ କହିଲେ ଶୁକଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି। ସ ଏବଂ ଆଶଂସିତ ଉଦ୍ଧବେନ ଭାଗବତ ମୁଖ୍ୟେନ ଦାସାର ମୁଖ୍ୟା ସଭାଜୟନ ମୃତ୍ୟବଚୁ ମୁକୁନ୍ଦ ତମ୍ ଅବଭାଷେ ଶ୍ରବଣୀୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ସ ଏବଂ ଆଶଂସିତ ଉଦ୍ଧବେନ, ଉଦ୍ଧବେନ ଭାଗବତ ମୁଖ୍ୟେନ ଉଦ୍ଧବେନ, ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ଦିଆହେଲା ଯେ ଭାଗବତ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଭକ୍ତି ଅଛି। ଉଦ୍ଧବ ଛୋଟିଆ ଭକ୍ତ ବି ନୁହଁ, ପକ୍କା ଭକ୍ତ। ଛାଡ଼ିଲି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କରିକି ଆଉ ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ କ'ଣ ମ ଧରିକି ଆପଣ ପଳଉନ ତମେ ନା, ମୋତେ ସିଏ ଠକାଠକି କଥା କହିଲେ ହେବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିସାରିନି। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଭିଶାପ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା? ଆପଣ ଭାବିଲେ ରାବଣ ଅଭିଶାପ ରହିଥାନ୍ତା, ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିନି, ବଳରାମଜୀ ଯାଇସାରିଲେଣି, ତୁମେ ସେ ଦେହ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ମୋତେ ମିଛରେ ବାହାରିକି କହୁଛ ଯିବି ସେଠିକି ବଦରିକାଶ୍ରମ, କ'ଣ କରିବି ସେଠି? ସକଳ ତୀର୍ଥଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଯିବି କି କାରଣେ, ସେଠି କ'ଣଟେ କରିବି କିରେ? ତୀର୍ଥ ସେଠି ଗଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ସେବା କରିବି। ଆପଣ ପାଦଟା କ'ଣ କି? ସେ ପାଦ ଧୁଆ ଜଳପରା ସିଏ, ଆଜି ତ ପାଦ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ସେ ପାଦରେ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା, ବଦରିକାଶ୍ରମ କ'ଣ କରିବି? ସେ ତେଣୁ ଭାଗବତ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଆନ୍ତେ ବୋଇଲେ ଆପଣ କହିଦେଲେ ସେଟା ଏଇଗୁଡ଼ା ସହି ହେବନି ଏମିତି। ତେଣୁ ଦାସାର ମୁଖ୍ୟ, ଦାସାର ସପ୍ତତାଧିପତି, ସେ ଯଦୁବଂଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୃତ୍ୟବଚ ସଭାଜୟନ, ଭୃତ୍ୟ ନିଜର ସେବକ, ନିଜର ପାଖ ଲୋକ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତଟା ପାଖ ଲୋକ, ତା କଥା ସେ ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ କଲେ କିଛି କରିହେବନି ଏମିତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମୁକୁନ୍ଦ କ'ଣ କଲେ? ତମ୍ ଅବଭାଷେ ଶ୍ରବଣୀୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଣିବା ଯୋଗ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ସେଇ ପୂର୍ବ ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତି କେତେ ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଗଲେ সেই সম্পর্কে তারা কহিবা আরম্ভ কলে। ভগবান বাচ প্রভু কହୁଛନ୍ତି 1200 সবই নাত্র সাধু বৈগি দুর্জনেরতিহি দুরুতিহির ভিন্ন আত্মানম যহ সমাধাতুমীশ্বর। କହିଲେ ହେ
ବୃହସ୍ପତି ବାରହସ୍ପତ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଯେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଗୁରୁ କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ ନା କ'ଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ। ସବୈ ନ ଅତ୍ର ସାଧୁ ବୈ ଦୁର୍ଜନୀ ଦୁର୍ଜନେ ରୀତି ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ମିଛ ନୁହଁ। ଏମିତି କେଉଁଠି ସାଧୁ ଏତେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କର ଅସହ୍ୟ କଥାକୁ ସବୁ ସହିଯିବେ। ଏଇଟା ସହଜ ନୁହଁ। ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମନ ତା ଭିତରେ ଅଛି ତୁରୁତୁରିଆଟା ପାଗଳଟା ନାଇଁ କି। ଆଉ ଯେତେ ସମ୍ଭାଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଅଛି ତ ସମ୍ଭାଳିଯିବ ବୋଲେ ହେବା। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଉ କଥା କହିବ ସମ୍ଭାଳି ହେବନି। ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ଉଦ୍ଧବ, ତୁମେ କ'ଣ ଛୋଟିଆ କି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ନା, ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ ତାକୁ ବେଖାତିରି କରୁନି, ମନା କରୁନି, ଠିକ୍ କଥା କହୁଛ ଯେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କର କଟୁବାଣୀରେ ବିଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବା ପାଇଁ ସନ୍ଥ ପୁରୁଷ ଏହି ସଂସାରରେ ପ୍ରାୟ ନାହାନ୍ତି। ଦୁରୁକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମାନଞ୍ଚ ସମାଧାତୁ ଈଶ୍ୱର। ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କର ବାକ୍ ବାଣ ପରେ ବିଦ୍ଧ ହୋଇ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ଯିବା ଭଳିଆ ସାଧୁ ପୁରୁଷ କ୍ୱଚିତ ଅଛନ୍ତି ବା ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ କଥା, ଭୁଲ କହୁନ। ନ ତଥା ତପ୍ୟତେ ବିଦ୍ଧ ପୁମାନ ବାଣୀ ସୁମର୍ମଗୀ ଯଥା ତୁଦନ୍ତି ମର୍ମସ୍ତା ୟଶତାଂ ପରୁଷେ ଶବ। ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ସହଜ କଥା କହିଲେ, ଅନ୍ୟର ବାଣବିଦ୍ଧ ସ୍ୱରବିଦ୍ଧ ହେଇକିରି, ସ୍ୱରବିଦ୍ଧ ହେଲା, ଏଠି ଗଳିଗଲା, ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଝିଙ୍କିରି ବାହାର କରିଦେଲେ, ତାକୁ ଔଷଧ ପତ୍ର ନେଇକି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଦେଲେ, 8 ଦିନରେ ଶୁଖିଗଲା, କଲାସ। ସେ କେତେ ଦିନ ମନେ ରହିବ, ତାପରେ ମନରୁ ପାଶର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଥା ତୁଦନ୍ତି ମର୍ମସ୍ତା ୟଶତା ଅସଜ୍ଜନମାନଙ୍କର ପରୁଷେ ଶବ। କଠୋର କଥା, ଆତ୍ମାକୁ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା, ଯେଉଁ କଥା ବାଣଠାରୁ ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ସେ ହୃଦୟରେ ସେ କଥା ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ସେ କଥା ଆଉ ଲିଭେନିରେ। ଇଏ ଅସ୍ତ୍ରଜନିତ କ୍ଷତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ କଥାଟା ଲୋକ ଭୁଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ ବଜ୍ର ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କର କଥା, କଠୋର କଥାରୁ ଲୋକ ଶରାଘାତ ଆରେ ମର୍ମସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ମର୍ମଭେଦ କରିଥିବ ତାକୁ ସହଜରେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କେହି କେବେ ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ, ସେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ରହିବ। କଥାଟା ତ ଏଇଆ ଆଉ। ତେଣୁ କଥୟନ୍ତି ମହତ୍ ପୁଣ୍ୟଂ ଇତିହାସଂ ଇହୋଦ୍ଭବ ତମହଂ ବର୍ଣ୍ଣୟିଷ୍ୟାମି ନିବୋଧ ସୁସମାହିତ ସାବଧାନ। ଉଦ୍ଧବ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣ, ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିବି। ଏଇଟା ଇତିହାସମ୍ ଇତିହ ଆସନ୍, ଏଇଟା ଏମିତି ଥିଲା, ମାଗଣା କଥା ନୁହଁ। ଏଇଟା କପୋଳକଳ୍ପିତ ନୁହେଁ, ଏମିତି କଥାଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଇତିହାସଟା। ତହଂ ବର୍ଣ୍ଣୟିଷ୍ୟାମି, ତୁମ ଆଗରେ କହୁଛି, ସାବଧାନ ହେଇକି ଶୁଣ। କେନଚିତ୍ ଭିକ୍ଷୁଣା ଗୀତମ୍ ପରିଭୂତେନ ଦୁର୍ଜନୀ ସ୍ୱରତା ଧୃତିଯୁକ୍ତେନ ବିପାକଂ ନିଜ କର୍ମଣାଂ। କେନଚିତ୍ ଭିକ୍ଷୁଣା ଗୀତମ୍, କୌଣସି ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁ ମାନେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିଭୂତେନ ଦୁର୍ଜନୀ, ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ନିଜ ସ୍ମରତା ଧୃତିଯୁକ୍ତେନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଇଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିରି ବିପାକ ନିଜ କର୍ମଣା ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁନି ତ ନା। ସଂସାରରେ କ'ଣ ମୋ ଏକୁଟିଆ ଆସିବେ, ଶହ ଶହ ଅଛନ୍ତି, ତା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଶୋଧୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ମୋ ପଛରେ କାହିଁ ଗୋଡ଼ିକି କରୁଛନ୍ତି। ମୋ କର୍ମର ବିପାକ, କ'ଣ ଗୋଟେ ପାପ କରୁଥିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏଇଟାକୁ ଯିଏ ଭାବି ନେଇଗଲା, ଏ ପାପ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। କିଏ ମଲା କିଏ ଗଲା, ମୋ କର୍ମର ବିପାକ କେଉଁଠି କେତେ ଭୟଙ୍କର ପାପ କରୁଥିଲି ମୁଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ଭୋଗିବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ଭୋଗୁଛି। ଆଉ ଭୋଗିବା କଥା ତ ଭୋଗୁଛି, ସେଥିରେ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରିବି, ଚଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିବି। ଏଇଟା ହେଲା ପାଠ। ତେଣୁ ସିଏ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦିଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଲେ ହେବ କ'ଣ, ଏଇଟା ମୋର ଭୋଗିବା ପାଇଁ ହକ୍। କାରଣ ଶହ ଶହ ଜନତା ଅଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଜଣ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ତା ମୁହଁରେ ମୁତୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭିକ ମାଗିକି ଗଣ୍ଡେ କ'ଣ ଆଣୁଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ଆସିକି ଛେପ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ କ'ଣ କାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଯୋଗ, ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଖାଇପାରିବିନି, ଖାଦ୍ୟ ଥିଲେ ବି ଖାଇପାରିବିନି। ଏଇଟା ମୋ କର୍ମର ଫଳ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ କର୍ମର ଫଳ ମୁଁ ଭୋଗୁଛି, ସେ ଲୋକଙ୍କ ସେଠି ବି ଦାୟୀ ନୁହଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଥିଲେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କେମିତିକା ନା ଅବନ୍ତୀଷୁ ଦ୍ୱିଜ କଶ୍ଚିତ୍, ଅବନ୍ତୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ସେଥିରେ ଜଣେ ଦ୍ୱିଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ସିଂ ଆଢ଼୍ୟତମ ଶ୍ରିୟା, ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଦରିଦ୍ର ନୁହଁ। ବାର୍ତ୍ତା ବୃତ୍ତି କଦର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ କାମୀ ଲୁବ୍ଧ ଅତି କୋପନ। କି ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ଭଲ ଥିଲା। କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ବୃତ୍ତି ଭାରି କୃପଣ, ସେ କାମୁକ, ସ୍ତ୍ରୀ ବଶ, କଦର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ, ଲୁବ୍ଧ ଲୋଭୀ, ଅତି କୋପନ, ଲୋଭୀ ଯେମିତି, ରାଗି ଯେମିତି, କୃପଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ବିଚିତ୍ର ଲୋକ ସିଏ ଥିଲେ। ଜ୍ଞାତୟ ଅତିଥୟ ସ୍ତସ୍ୟ ବାଂ ମାତ୍ରେଣ ଅପି ନାର୍ଚିତା ଶୂନ୍ୟାବଶତ ଆତ୍ମା ବି କାଳେ କାମେ ହିଁ ଅନର୍ଚିତ। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଅତିଥି ଯିଏ ଆସିଲା, ତାକୁ ନାକ ଟେକି ସେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି କରଟାକ ଟିକେ ଚାହିଁକି ସେ ପଳେଇବେ ତା ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି। ତାକୁ ସତ୍କାର କରିବା କଥା ଦୂରର କଥା, ମିଠା କଥା ପଦେ ବି ସେ କହନ୍ତିନି। ବାଙ୍ଗ ମାତ୍ରେ ନ ବି ନ ଅର୍ଚିତା, କଥା ପଦେ କହିକିରି ଆସିଲ ଭଲ କର, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କାମ, ଦିପଦ କଥା କହିକି ପାଣି ଟିକେ ନ ଦିଏ ପଛେ, କଥା ଦିପଦ କହିକି ଛାଡ଼ିବା, ଏ କଥା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହଉ, ଅତିଥି ହଉ, କିଏ ବି ହଉ, ଶୂନ୍ୟାବଶତ ଆତ୍ମା ବି ସେ ଘରେ ଧର୍ମକର୍ମ ବୋଲି କିଛି କରୁନଥିଲେ, କି ସଞ୍ଚିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେବେ ନିଜର ବି ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ଜାଣିନଥିଲେ। କାଳେ କାମି ହିଁ ଅନର୍ଜିତ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି ଭୋଗ କରେ, ତା ବି ନୁହଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଦୁଶ୍ଶୀଳସ୍ୟ କଦର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ, ଶେଷ କଥା ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ପଳେଇବ। କଦର୍ଯ୍ୟ ସେ ଗଡ଼ିଯିବେ। ଦୃଢ଼ନ୍ତେ ପୁତ୍ର ବାନ୍ଧବା, ଚରିତ୍ରହୀନ, ଲୋଭୀ, କାହାକୁ ତ ନିଜେ ତ ଖାଇବନି, କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏନି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ହେବା ଫଳରେ ଘରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ପୁଅକୁ ଦିଆଯିବନି ପଇସା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିବା ଆଜି ଅମୁକୁ ସବୁ ଖାଇବା କରିକି, ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ଖାଇଦେଉନୁ ଭାତ ବାଇଗଣ ପଡ଼ା କରିକି। କଦର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଦୃଢ଼ନ୍ତେ ପୁତ୍ର ବାନ୍ଧବା, ଏମିତି ନିଜର ପୁଅ, ବୋହୂ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଘୃଣା କଲେ। କାହିଁକି ନା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି, ଖାଇବା କଥା ବି କରିବନି। ଦ୍ୱାରା ଦୁହିତର ଭୃତ୍ୟା ବିଷଣ୍ଣା ନାଚରଣ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ତାର ପତ୍ନୀ, ଝିଅ କେହି ଜଣେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉନଥିଲେ, କେହି ତାକୁ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। କାହାର ନୁହଁ, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରିୟ କ'ଣ ହେବ? ତସ୍ୟ ଏବଂ ଯକ୍ଷ ବିତ୍ତସ୍ୟ, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଯକ୍ଷ ବିତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ମାଳିଆ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମାଇଥିବ, ଦାନ ଉପଭୋଗ ଶୂନ୍ୟ, ନା ଦବା ନା ଭୋଗ କରିବା, କୋଉଟା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇକି ତସ୍ୟ ଏବ ଯକ୍ଷ ବିତ୍ତସ୍ୟ ଚ୍ୟୁତସ୍ୟ ଉଭୟ ଲୋକତଃ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଥିବା ଲୋକର ଉଭୟ ଲୋକ ନଷ୍ଟ। ନା ଇହଲୋକରେ ତାର କିଛି ହେଲା, ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଧର୍ମ କାରଣ ଲଗା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, କି ନିଜେ ଭୋଗ କର, କି ତା ନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତସ୍ୟ ଉଭୟ ଲୋକ, ତେଣୁ ଉଭୟ ଲୋକ ତାର ନଷ୍ଟ, ଇହଲୋକ ନାହିଁ କି ପରଲୋକ ବି ନାହିଁ। ଧର୍ମ କାମ ବିହୀନସ୍ୟ ସୁକ୍ରୁଧୁ ପଞ୍ଚଭାଗିନ, କୌଣସି ଧର୍ମ କର୍ମ ସେ ବି କରେନି। ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞର ଭାଗୀ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ, କିଛି ତ କରିବନି, ତର୍ପଣ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ଖୁସି, ଗୀତା ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିଲେ ଋଷିମାନେ ଖୁସି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯଜ୍ଞ। ଏ ଯଜ୍ଞ ଗୁଡ଼ାକ କଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେ
ଦେବତା ମାନେ ଖୁସି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ତା ବି କଲାନି। ଦେବ ପୂଜନ ନାହିଁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ନାହିଁ, କି ଗୀତାଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ନାହିଁ, କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ହେବା ଫଳରେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ବହାୟାସ ପରିଶ୍ରମ ଗୁଡ଼େ ଫଟିକିରି ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୁଡ଼େ ଆଣିକି ଜମାଏ ସିନା, କିନ୍ତୁ କିଛି କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାତୟ ଜଗୃହୁ କିଞ୍ଚିତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଦସ୍ୟବଃ ଉଦ୍ଧବ ଦୈବତଃ କାଳତଃ କିଞ୍ଚିତ୍ ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ ନୃପାର୍ଥିବାଙ୍ଗାତ୍। ଏମିତି ଜମା ହେଇକି ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବା ଫଳରେ କହିଲେ ହେ ଉଦ୍ଧବଜୀ, ଜ୍ଞାତିମାନେ କିଛି କିଛି ଖାଇଗଲେ। ଭାଇ ଥିଲେ, ତମ ନାଁରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା ନାଁରେ କରିକି ସିଏ ଖାଇଗଲା। ଜ୍ଞାତି ଜଗୃହୁ କିଞ୍ଚିତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଦସ୍ୟବଃ, ଦସ୍ୟୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଇଏ ଝିଅ ପୁଅ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଭବାଟ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବଧିଆ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁର ଝିଙ୍କିକିରି ମାଂସ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି ଖାଇ ସବୁ ଝିଙ୍କିକି ଖାଇଯିବେ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଖାଇଯିବା କାମ। ତେଣୁ ସବୁ ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲା କିଛି କିଛି ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସବୁ ନବା ଭିତରେ ରହିଲେ। ଆଜି ଏତେ ଜିନିଷ ଜମା ହେଇ ସବୁ ନେଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଦୈବତଃ, ଦୈବ ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ବିପାକରୁ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସମୟକ୍ରମେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଗଲା। କିଞ୍ଚିତ୍ ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କିଛି ଧନ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନେଇ ପଳାଇଗଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଧନ ଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ତାହା ରାଜା ମଧ୍ୟ କର ଆକାରରେ ସିଏ ଉଡ଼େ ନେଇଗଲେ। ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ କର ନେବା ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ ନୃପାର୍ଥିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ଗପ ବଢ଼ିଯିବେ, ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଖାଲି ବଢ଼ିଯିବେ।